उच्च शिक्षा विभाग निर्देश डिग्री कॉलेज रू अलग है युक्त दुई कॉलेज जो सब डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय युक्त दुई कॉलेज तथा उच्च माध्यमिक स्कूल अलग है कंपोजिट महाविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पृथकीकरण कर पुणी थे उच्च शिक्षा विभाग पक्षर समस्त सरकारी महाविद्यालय बेसरकारी अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेज समेत जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी कर विभाग पक्षर होता चिठी उल्लेख अच्छी मात्र सरकार दृष्टिगोचर होती अधिकांश महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मध्य विभाजन प्रक्रिया एपर्यंत संपूर्ण होना तेणु डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अलग करने को प्रक्रिया त्वरान्वित कर चलित वर्ष मे 6 रे उच्च शिक्षा विभाग और गणशिक्षा विभाग मध्य एक मिलित बैठक होता बैठक में विचार विमर्श पर निष्पत्ति नि डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय युक्त दुई कॉलेज को अलग कर एक 4 जणिया टीम गठन कर कमिटी जिलापाल तथा जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष रहिबे। परवर्ती खबर मागणा यूपीएससी कोचिंग पाई विज्ञप्ति आज आवेदन 2026-27 वर्ष पाई यूपीएससी मागणा कोचिंग आवेदन 8 तारिख अर्थात आज आरंभ हो 19 तारिख जाए आवेदन करहब 20 तारिख में फॉर्म संशोधन सुजोग दिज्व 28 रे प्रवेशिका परीक्षा हेबो एथिपाई जून 24 तारिख में साम्स और HIMS पोर्टाल रे एडमिट कार्ड मिलिबो एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई विज्ञप्ति अनुसार आज दिन 11 साम्स पोर्टाल रे आवेदन पाई वेबसाइट खोलिबो 19 तारिख राति 11:45 मध्य आवेदन सुजोग रहा 29 तारिख में प्रोविजनाल आंसर की साम्स और HIMS पोर्टाल उपलब्ध हो जुलाई 2 ରୁ 3 तारिख मध्य परीक्षार्थी प्रोविजनाल आंसर की को चैलेंज करें जुलाई 8 रे संशोधित आंसर की प्रकाश पाइब सिलेक्शन तालिका डॉक्यूमेंट संशोधन पाठपढ़ा केबेठु आरंभ हो से नहीं परवर्ती चिठी उच्च शिक्षा विभाग पक्षर अवगत कर। परवर्ती खबर कटक चंडी मंदिर उपरे वज्रपात कटक तांडव रचिला काल बैशाखी कटकर अधिष्ठात्री देवी कटक चंडी मंदिर दधिनौती उपरे घड़घड़ी पड़ता सूचना रही फल मंदिर उपर भाग किछि अंश भांगी जाइथिबा देखिबाकु मिलिछि। ए घटना पर किछि क्षण पाई लोके आतंकित होई पड़िथिले तबे ए घटना पर मंदिरर विद्युत जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। सेपरि काल बैशाखी प्रभाव में कटक 11टी स्थान प्रभावित होइछि गछ उपुड़िबा कारणरू 11टी स्थान में गमनागमन बाधाप्राप्त होइछि। रास्तारू गछ हटाइबा पई 7टी अग्निशम बाहिनी नियोजित होइथिबा बेले विद्युत सरबराह स्वाभाविक पई टाटा पावर 45टी टीम नियोजित होइथिबा नै जिला प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र समेत 12टी राज्य में मौसुमी पहुंचला रविवार मौसुमी आ 4टी राज्य त्रिपुरा नागालैंड आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पहुंची महाराष्ट्र में मौसुमी केवल दक्षिण कोंकण पर्यंत पहुंची एही कारणरू सिंधुदुर्ग और रत्नगिरी में जून 9 पर्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना रही तेबे आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में वर्षा ढांचा दुर्बल रहिबो बोली आशा करा जाउछि। IMD अनुसार मौसुमी मिजोराम मणिपुर त्रिपुरा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और आसाम किछि अंश में पहुंची आसंता 2 दिन मध्य महाराष्ट्र कर्णाटक आंध्र प्रदेश अवशिष्ट अंश और अवशिष्ट उत्तर पूर्व राज्य में पहुंचार संभावना रही मौसुमी जोगु केरल कर्णाटक गोवा और तमिलनाडुर अनेक जिले में प्रबल वर्षा होछि। तेबे तमिलनाडुर राजधानी चेन्नई में क्रमागत 5म दिन पर पारद 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिछि। गुजरात व्यतीत देशर अन्य समस्त राज्य में प्राक मौसुमी वर्षा होछि। परवर्ती खबर 204टी गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयर भित्तिप्रस्तर स्थापन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते आम सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था वैप्लविक परिवर्तन आने सहित प्रतिटी शिशु को विश्वस्तरीय शैक्षिक परिवेश जगाई देवाई संकल्पबद्ध यह परिकल्पना को साकार करने दिगरे आम सरकार गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना अधीन प्रथम पर्यायर 2200 विद्यालयर विकास पर व्यापक अर्थ व्यवहार कर क्रम आज कुमार बस्तारू राज्यव्यापी 204टी गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयर भित्तिप्रस्तर स्थापन कली पूर्व बाणपुर में योजनार शुभारंभ सह 118टी विद्यालयर शिलान्यास कर मुख्यमंत्री कहते यह योजना केवल एक सरकारी प्रकल्प नुहे बरं जड़े साधारण आदिवासी परिवार छात्र भावे मोर पिलादिनर संघर्ष अनुभूति और आगामी पीढ़ी पर देखि एक बड़ स्वप्नर साकार रूप यह कौन शीतताप नियंत्रित कोठरीर कल्पना नुहे बरं शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आनिबार एक दृढ़ संकल्प। विरोधी दल मुख्य सचेतक थिबा समयरु मुही योजना पर राज्य सरकार को बारंबार चिठी लिखा सहित विधानसभा प्रस्ताव रखिथिले किंतु सेतेबेले मो कथा को केही गुरुत्व देई नथिले। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में घरोई LPG दर पहुंचला 968 टंका
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲି ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଦର 29 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଦର 939 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 968 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଦର 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 89 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅତିଥି ସାଜିଲେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଡାକି ବକେୟା ପାଉଣା ଦେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅତିଥି ସାଜିଲେ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଯାଜପୁର ଆସି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧି ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆଣିବା ସହିତ ସେଇଠି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେବାୟତ ପରିଷଦଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। ଗତକାଲିଠାରୁ ସେବାୟତ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହର ସୂଚନା ଜାରି। ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ ଚେକ୍। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଆଉ ଥରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହର ସୂଚନା ଘୋଷଣା କରିଛି ଏନ୍ଟିଏ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହର ସୂଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ସହର ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏନ୍ଟିଏ ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 21 ଜୁନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 15 ଯାଏଁ ହେବ। ଭାରତର 551 ସହର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ 14ଟି ସହରର ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ମୋଡ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ ମେ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏନ୍ଟିଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ମେ 3 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଉଥିଲେ ଆଇଟିଡିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଇଟିଡିଏ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରବିବାର ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, 5ଟି ବହୁତଳ ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ 14ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ 500 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶନିବାର ସକାଳୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ସ୍ଥାନ ସମେତ ବାରିପଦା, ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ 3 ମହଲା ଘର, ପଟିଆ କାନନ ବିହାର ଫେଜ୍ 1ରେ 2 ମହଲା ଘର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା କଲେଜ ନିକଟ ପାଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମରେ ପୈତୃକ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ 2 ମହଲା କୋଠା ଘର ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, 43 ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବଦଳି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ 43 ଜଣ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଜନସେବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲିଜା ମଲ୍ଲିକ ନୟାଗଡ଼ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେମକାନ୍ତ ଛତ୍ରିଆ ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ହାଁସଦା କନ୍ଧମାଳରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାମଲ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବଦଳି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି। ଏହାଛଡ଼ା କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 6 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। 6 ଦିନ ପରେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହା ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା। ଏକ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଏପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୌଜପୁର ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜବତ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ।
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୋଳତାଡ଼। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୌଜପୁର ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତଲେଖା ଡାଏରୀ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ଏଡିଜିଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିଲେ, ଏଡିଜିଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଲିସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ବିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବକେୟା ରହିଛି 70 କୋଟି, ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣି ମାଲିକ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଖଣି ମାଲିକ ଜୟକିଶୋର ଚୌବେଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତହସିଲଦାର, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ମାଇନିଂ ଅଫିସର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଅଁଳାଡୁବାସ୍ଥ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା 36 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ 2,678 ଟଙ୍କା ଓ ସୁଧ ମିଶି 30 କୋଟି ସମୁଦାୟ 70 କୋଟି 59 ଲକ୍ଷ 15,710 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଘର ନିଲାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନରୱେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 10 ରାଉଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ 18 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 4 ଦିନ ହେଲା ମିଳୁନି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପତ୍ତା। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭଞ୍ଜବାଳା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଖବର 4 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଓଏସ୍ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଓଏସ୍ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ମାମଲା ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ସେହି ତାଲିମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଓଏସ୍ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମିକ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଏକାଧିକବାର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଲ୍ ହେବ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଚେତାବନୀ। ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ସେ ପାଟନାସ୍ଥିତ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିହାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯଦି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାନଯିବ ତେବେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫୈଜଲ ଖାନ୍ ବା ଖାନ୍ ସାର୍ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କେଜିଏସ୍ ବା ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିହାର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଡିଆଇଜି ମନୋଜ କୁମାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଜିଏସ୍ରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସିଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆନ୍ନାମଲାଇ। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ଭାଜପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ନେତା ବା ୱି ଦ ଲିଡର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୀତିରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇଥାଏ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1.5 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ନାମଲାଇ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ କଲାମ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ନାମରେ ଏକ ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନେତୃତ୍ୱ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 630 କୋଟି। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟର ଏକ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟର ଏକ ଶାଖା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲିଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଏମ୍ର ଏକ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ 2 କୋଟିର ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣାଶୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ଅଞ୍ଜନା ଓମ୍ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା। ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଞ୍ଜନା ଓମ୍ କାଶ୍ୟପ ଏବଂ ଟିଭି ଟୁଡେ ନେଟୱାର୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଖାନ୍ ସାର୍ ଓରଫ ଫୈଜଲ ଖାନ୍, ଅଭିନୟ ଶର୍ମା ଓରଫ ଅଭିନୟ ମାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ଆଜି ଏହି କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଜତକର ଏକ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ ଶୋରେ ଅଞ୍ଜନା ଓମ୍ କାଶ୍ୟପ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେଟର୍ସ ବା ଷ୍ଟାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିଟ୍ 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସିବିଏସ୍ଇ ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରଖୁଥିବା ମତାମତକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାନ୍ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ Z+ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।